by the last word of Jesus. I am confident By the last word of Jesus. I am confident. By the last word of Jesus. Verse 22 says, please be seated. Hebrews chapter 10 verses 22 says, Hebrews chapter 10 verses 22 says, let us approach with a true heart, with in full assurance of faith. See, read this verse. Let us approach with a true heart, in full of assurance of faith, with our heart sprinkled clean from an evil consciousness, and our bodies are washed with the precious and pure water. ഹെബ്രായർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 10:22 വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. Hallelujah. Read, all of you read. വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉറപ്പുള്ള സത്യഹൃദയത്തോടെ നമുക്ക് അടുത്തു ചെല്ലാം. ഇതിന് ദുഷ്ട മനസാക്ഷിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വെടിപ്പാക്കുകയും ശരീരം ശുദ്ധജലത്താൽ കഴുകുകയും വേണം. Hallelujah. Hallelujah. Let us approach with a true heart, സത്യഹൃദയത്തോടെ, in a full assurance of faith. വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉറപ്പോടുകൂടി. From where this assurance is coming? This is another word. Write the second word, confidence, then assurance. രണ്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് എഴുതുക, അഷ്വറൻസ് എന്ന് എഴുതുക. ഉറപ്പ്, assurance, ഉറപ്പ്, confidence, മനോധൈര്യം. say it, assurance, ഉറപ്പ്, full assurance of faith, full assurance of what you believed, വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉറപ്പ്, full assurance of what you believed. നിങ്ങൾ എന്താണോ വിശ്വസിച്ചത് അതിന്റെ ഉറപ്പ്. Yes, say it again, say it again. നിങ്ങൾ എന്താണോ വിശ്വസിച്ചത് അതിന്റെ ഉറപ്പ്. What did you believe? എന്താണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചത്? You believe in the finished work of Jesus on the cross. നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ കുരിശിലെ പൂർത്തീകരണ പ്രവൃത്തിയെ വിശ്വസിച്ചു. Hallelujah. Hallelujah. When you are believing that, നിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ your heart is been sprinkled and clean നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മുഴുവൻ വെടിപ്പായി കഴുകുകയാണ്. evil consciousness, from the evil മനസാക്ഷിയിൽ നിന്ന്, from the evil consciousness, ദുഷ്ട മനസാക്ഷിയിൽ നിന്ന് our heart is being washed and sprinkled from the evil consciousness. ദുഷ്ട മനസാക്ഷിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വെടിപ്പാക്കി കഴുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Hallelujah. Hallelujah. This is what is happening when you are believing in the finished work of Jesus. യേശുവിന്റെ കുരിശിലെ പൂർത്തീകരണ പ്രവൃത്തിയെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. Because he has entered into this sanctuary, കാരണം അവൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. attain an eternal salvation for us, നിത്യമായ രക്ഷ നമുക്ക് നൽകി. obtained an eternal salvation for us. നിത്യമായ രക്ഷ നമുക്ക് വേണ്ടി നേടിത്തന്നു. When you are trusting that, നിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്ന നിമിഷം, the first thing you are getting is a confidence. ആദ്യത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനോധൈര്യം ലഭിക്കും. Secondly, you are receiving a full assurance. രണ്ടാമത് നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ഉറപ്പ് ലഭിക്കും. You will be confident. നിങ്ങൾ You will be മനോധൈര്യമുള്ളവരാകും. full of confidence. നിങ്ങൾ മുഴുവൻ മനോധൈര്യമുള്ളവരാകും. You will be confident enough. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം മനോധൈര്യത്തിലാവും. Then secondly, രണ്ടാമതായിട്ട് full assurance of faith. മുഴുവൻ ഉറപ്പുണ്ടാവും. Without any doubt you can say, ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, I am sprinkled. ഞാൻ തളിക്കപ്പെട്ടു. With our heart sprinkled and clean from an evil consciousness. ദുഷ്ട മനസാക്ഷിയിൽ നിന്ന് എന്റെ ഹൃദയം തളിക്കപ്പെടുകയും കഴുകപ്പെടുകയും ചെയ്തു. This is the problem of the heart. ഇതാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത്. Evil consciousness. ദുഷ്ട മനസാക്ഷി. After you commit sin in your life, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പാപത്തെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, after you commit in sin, ഒരു പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ, this is the one will follow you. ഇത് നിങ്ങളെ പിന്തുടരും. Evil consciousness. ദുഷ്ട മനസാക്ഷി നിങ്ങളെ പിന്തുടരും. Hallelujah. Hallelujah. After confession you are free from it. കുമ്പസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, ഏറ്റുപറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നു. But sometimes it breaks. എന്നാൽ ചില സമയം നമ്മൾ ഇത് കഠിനമാക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ. Hallelujah. Hallelujah. That is called evil consciousness. അതിനെയാണ് ദുഷ്ട മനസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത്. Hallelujah. Hallelujah. Two things are happening here. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. One is, ഒന്ന്, hearts being sprinkled and clean from the evil consciousness. ദുഷ്ട മനസാക്ഷിയിൽ നിന്ന് ഹൃദയം കഴുകപ്പെടുകയും വെടിപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Then the second problem is in the bodies. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ശരീരത്തിലാണ്. Body has to be washed with the pure water. ശരീരം അമൂല്യമായ വെള്ളത്താൽ കഴുകപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Pure water. ശുദ്ധമായ വെള്ളം. Pure water. ശുദ്ധമായ വെള്ളം. Hallelujah. Where all we need the
cleanliness and cleaning? എവിടാണ് നമുക്ക് ഈ കഴുകലും വിശുദ്ധിയും വേണ്ടത്? In the hearts and in the bodies. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും. Heart is been sprinkled, body is been washed. ഹൃദയം തളിക്കപ്പെടുകയും ശരീരം കഴുകപ്പെടുകയും വേണം. Say it, say it, say it, say it, say it. ഹൃദയം തളിക്കപ്പെടുകയും ശരീരം കഴുകപ്പെടുകയും വേണം. Hallelujah. Hallelujah. This is what happened on the cross. ഇതാണ് കുരിശിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം. When Jesus died on the cross, യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ that the very blood of Christ യേശുവിന്റെ രക്തം that sprinkled over our hearts and over our evil consciousness. നമ്മുടെ ദുഷ്ട മനസാക്ഷിയുടെ മേൽ ആ രക്തം തളിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. Now you will be wondering why this word sprinkling is here. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ അത്ഭുതകരത്തോടെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, എന്താണ് ഈ തളിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ള വാക്കിയോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? Old Testament writers, the readers of the Old Testament, the recipients of the Old Testament will know this. പഴയ നിയമത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും. Because കാരണം when there was offering of innocent animals, അവിടെ മൃഗബലി നടക്കുന്ന സമയത്ത് when they slaughtered the animal, when they killed the animal, മൃഗത്തെ കൊല്ലുന്ന സമയം they will collect two things. അവർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കും. One is blood. ഒന്ന് രക്തത്തെ എടുക്കും. Before burning, കത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ, ബലി അർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ രക്തത്തെ blood will be connected. ആ രക്തത്തെ മുഴുവൻ എടുക്കും. And after the offering they will collect the ashes. ആ ബലി അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ ചാരവും എടുക്കും. Hallelujah. Hallelujah. Initially they will collect the blood. ആദ്യം രക്തത്തെ എടുക്കും. Then after the offering ബലി അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം they will collect the ashes. ചാരത്തെ എടുക്കും. This blood, ഈ രക്തം they will sprinkle upon every vessel which is used for the sacrifice in the Old Testament. പഴയ നിയമത്തിൽ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ പാത്രങ്ങളുടെ മേലും ഈ രക്തം തളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. They will sprinkle the blood. അവർ ഈ ബ്ലഡ് തളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. After sprinkling the blood of the animal, മൃഗത്തിന്റെ രക്തം തളിച്ചതിന് ശേഷം they will say, അവർ പറയും, oh, these vessels are clean. ഈ പാത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ശുദ്ധമായിരിക്കുന്നു. Because blood has been sprinkled. കാരണം രക്തം തളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Finally, before they go, അവർ പോകുന്നതിന് മുൻപ് priest will throw ashes on them. പുരോഹിതൻ ആ ചാരം അവിടെ വലിച്ചെറിയും. When they get little of that ashes, ആ ചാരത്തിന്റെ ഒരു അംശമെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ they will say bodies are washed. അവർ പറയും, ഞങ്ങളുടെ ശരീരവും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. Now you got the meaning, right? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി കാണും. Through the sprinkling of the blood, രക്തം തളിക്കുന്നതിലൂടെ inside vessels, അകത്തെ പാത്രങ്ങൾ, ബലിയർപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച അകത്തുള്ള പാത്രങ്ങൾ will be cleansed. അവർ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. Now hearts, that is inside. ഹാർട്ട്, ഹൃദയം അകത്താണുള്ളത്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അകത്താണ് ഹൃദയം ഉള്ളത്. നീ നല്ലതായിട്ട് പറ. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഹൃദയം അകത്താണുള്ളത്. ബലിയർപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ അകത്താണ്, ബലിയർപ്പണശാലയ്ക്ക് അകത്താണുള്ളത്. Listen very carefully, otherwise you will miss this point. Okay. They used to collect two things. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അവർ One is the blood. ഒന്ന് രക്തം. That through the blood, through the sprinkling of the blood, ആ രക്തം തളിക്കുന്നതിലൂടെ the vessels, ആ പാത്രങ്ങൾ that is been used for this sacrifice will be cleansed. ഈ ബലിയർപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പാത്രങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. Inside vessels. അകത്താണ് ബലിയർപ്പണം നടക്കുന്നത്, അകത്താണ്. അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പാത്രങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. Here the inside vessel is your heart. ഇവിടെ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ്. Are you with me? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? അർത്ഥമായിതാ? ആയിതാ? പഴയ നിയമത്തിൽ ബലിയർപ്പകൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബലിവസ്തുവിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളെല്ലാം ബലിയർപ്പണശാലയ്ക്കകത്താണ് ഉള്ളത്. അവിടെ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന മൃഗത്തിന്റെ രക്തം തളിക്കുമ്പോൾ ആ പാത്രങ്ങളെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. പുതിയ നിയമത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നമ്മൾ തളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്തുള്ള ഹൃദയമാകുന്ന പാത്രമാണ് തളിക്കപ്പെടുന്നത്, ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. Oh my Jesus, hallelujah, hallelujah. Today there is no vessels. ഇന്നൊരു പാത്രവും ബലിയർപ്പിക്കാനില്ല. You are the vessel. നിങ്ങളാണ് ആ പാത്രങ്ങൾ. Your heart is the place where it records sprinklings. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമാണ് തളിക്കപ്പെടേണ്ടത്. Hallelujah. So you are sprinkled നിങ്ങൾ by the തളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. precious blood of Jesus. യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഹൃദയങ്ങൾ തളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. Now I will take you another place. മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ ഇപ്പൊ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാം. Okay. Just before he was taken to the tomb,
one soldier came and pierced him here. അപ്പം